জেনজির ফের একবার বিরাট জয়। ছাত্র আন্দোলনের চাপে এবার হেমন্ত সোরেন সরকার মাথা নোয়াতে বাধ্য হলো। ইন্ডি জোটের সরকারও এবার মাথা নোয়ালো। নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল করলো হেমন্ত সোরেনের সরকার। ঝাড়খণ্ড এসএসসি সিজিএল পরীক্ষা বাতিল করা হলো। 2014 থেকে জেএসএসসি সিজিএল পরীক্ষা এবং টিডিপিএল এর আওতাধীন সমস্ত পরীক্ষা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট করেছেন সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। অনশন প্রত্যাহার করা হলো, কিন্তু আন্দোলন চলবে বলে আন্দোলনকারীরা জানিয়েছে। পরীক্ষায় অনিয়ম সিবিআই তদন্তের দাবিতে এখনো আন্দোলনকারীরা অনড় রয়েছে। दोनों लोग मजबूती के साथ इस आंदोलन में खड़े हैं और हम लोगों ने मिलके ये साबित किया कि अगर लड़ाई सच की हो तो जीत निश्चित है। और हम लोगों ने इस बात को साबित किया कि अगर ईश्वर आपके साथ, अगर आपका लड़ाई सही है तो हम लोग जीतेंगे। और हम लोगों ने साबित कर दिया कि झारखंड के इतिहास में ऐसी लड़ाई कभी न लड़ी गई थी और शायद ही कभी लड़ी जाएगी। हमारी अभी मांगे पूरी नहीं हुई है। ये पहला कदम है, ये पहला जश्न है, अभी बाकी है। अभी हमारी लड़ाई अधूरी है, अभी और बाकी है। और जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मानी जाती, जेपीएससी जैसे रिफॉर्मेंस कहीं नहीं जाने वाला। ये आधी हुई है, सीबीआई रद्द जांच बाकी है, 11 to 13 रद्द होना बाकी है। बहुत बड़ी खुशी हुई है और बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद हम लोग यहाँ पे, और ये जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं है, सारे युवाओं की जीत है, सारे बच्चों की जीत है जो लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 24 दिनों से लगातार यहाँ पे पड़े हुए हैं और जो अनशन का है वो 14वां दिन है हमारा। और इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद, मेरी अभी इतनी तबीयत खराब थी, मैम ने अभी सिर पे तेल भी लगा दिया, बाम लगा दिया, लेकिन जैसे ही मुझे खुशी की खबर पहुंची मेरे जान में जान आ गई। इतने चक्कर भी आ रहे थे, लेकिन मैं देखो कि मैं उठ के खड़ी हो पाई हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी जीत मिली है ना कि मैं क्या बताऊँ। जो चीज़ आज 26 साल से हम लोग तरस चुके थे, जो युवाओं को 26 साल से नहीं मिला था, वो चीज़ हमें मिला है। জেনজির বিরাট জয়। ছাত্র আন্দোলনে পিছু হটল ঝাড়খণ্ড সরকার। ছাত্র যুব আন্দোলনের কাছে মাথা নোয়ালো ঝাড়খণ্ডে ইন্ডি জোটের সরকারও। নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল করল হেমন্ত সোরেনের সরকার। इस भ्रष्ट सिस्टम को जड़ तक ख़त्म करने के लिए हम लोग छात्र और इस जांच को सपोर्ट करेंगे। और अभी रिफॉर्म का जो अभी प्रोसेस है, हम लोग उसके लिए अपना संघर्ष को जारी रखेंगे। 8वां मैट्रिक इंटर में जो है वो जो आने वाले समय पे प्रतियोगी परीक्षा का फेस करेंगे, वो कुर्बानी उनको ये कुर्बानी न देना पड़े जो हम लोग को देना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि दूसरा किसी और माँ का बेटा इस तरह का कुर्बानी दे। ये लड़ाई अंतिम हो, मेरा ये इच्छा है। সেই নিটের প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ড থেকে শুরু হয়েছিল দিল্লির যন্তর মন্তরে জেনজির আন্দোলন, যে চাপের মুখে দেশের শিক্ষামন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। আর এবার ইন্ডি জোটের সরকার, হেমন্ত সোরেনের সরকার, তাদেরও কিন্তু এই নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করতে হলো। হেমন্ত সোরেন কি জানিয়েছেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী, দেখুন। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितनी भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं, वो उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। तो मुख्य मांग रहा है जेपीएससी सीजीएल के संदर्भ में, क्योंकि हमने उसमें भी एक हमारे मंत्रीगणों ने आश्वस्त किया था, इस विषय की जांच चल रही है। इसके लिए हम लोग रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में संपूर्ण जांच कराएंगे।
ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের বক্তব্য আপনারা শুনলেন। ঝাড়খণ্ডে জেএসএসসি সিজিএল পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। 2014 থেকে জেএসএসসি সিজিএল পরীক্ষা ও টিটিপিএল এর আওতাধীন সব পরীক্ষা বাতিল। দিল্লির যন্তর মন্তর এবং তারপরে ঝাড়খণ্ড, জেনজির বিরাট জয়। ছাত্র আন্দোলনে পিছু হটল ঝাড়খণ্ড সরকার। আর এ নিয়ে কি বলেছেন এ রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, দেখুন। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিলেন আজকে, এটা তো 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ আগে করতে পারতেন। এত ড্রামা করা, এত অত্যাচার করা ছাত্রদের উপরে কি দরকার ছিল? এটা তো ছাত্রদের অধিকার আছে, তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কেউ ছিনিমিনি খেলবে, ওরা তো চুপ করে থাকবে না। তো ওই যে উৎপাত করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তারা তো শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনও করেছে। যাই হোক, সরকার তো কথা দিয়েছে, সরকারের কথা রাখার দায়িত্ব, যাতে আবার ছাত্রদেরকে রাস্তায় নামতে না হয়। সেই দিল্লির যন্তর মন্তরের আন্দোলনে এ রাজ্য থেকে অংশগ্রহণ করেছিলেন বাঁকুড়ার এক যুবক। আর সেই ঘটনার প্রতিবাদে, সেই ঘটনার কারণেই কিন্তু তার বাবাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয় স্বাধীনতা দিবসের দিন। আর গতকালই ইন্দাসে পৌঁছে গিয়েছিলেন সিজেপির নেতারা। ইন্দাসের পরিশুন্ডা গ্রামে আশুতোষ রাঙ্কা সহ সিজেপির প্রতিনিধি দল গতকাল তারা পৌঁছেছিলেন। বিজেপিকে আক্রমণ করেন, আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সিজেপির নেতারা। আমার ফোনটা ওরা নিয়ে নিয়েছে, ফোনের মধ্যে অনেক কিছু ভিডিও ছিল, অনেক কিছু অডিও ছিল, যাতে একদম স্পষ্ট হয়ে যাবে যে কারা কারা করেছে, তারা কাদের সাথে যুক্ত, কোন সংগঠনের সাথে যুক্ত, পুরো স্পষ্ট হয়ে যাবে। অনেকভাবে প্রুভ করা যায়, যেমন আমার ধরুন এক্সাম্পল দিচ্ছি, আমার ধরুন এমএলএর সাথে ছবি আছে, ওই বড় বড় নেতার সাথে ছবি আছে, ঠিক আছে? ধরুন একটা পার্টির সাথে আমার সহ ছবি, তার মানে কি প্রমাণ হয়? যারা যারা এসেছিল আমার বাড়িকে, ঠিক আছে, তারা তো বিনা প্রলোভন ছাড়া তো তারা আসেনি কো। এবার আমার নিচেই যদি আন্ডার 50 জন কাজ করে, আমি যতক্ষণ না তাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছি যে তোরা এই জায়গায় যা, তারা তো যাবে না কো। এটা তো আমরা মানেন কি মানেন না? নিশ্চয়ই ওপর থেকে তারা বলেছে, কিছু কিছু করতে বলছে, তাদের এমনি এমনি ঘরের মধ্যে এসে হানা দিয়ে মেরে দেয়নি। আমার সাথে আমার বাবার সাথে কোনো পার্সোনাল শত্রুতা ছিল না। নিটের প্রশ্নভাস কাণ্ড নিয়ে দিল্লির যন্তর মন্তরে যে আন্দোলন চলছিল, সেই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন এই আব্দুল হাফিজ। আন্দোলনকারী আব্দুল হাফিজ, তার এই অংশ নেওয়া নিয়েই কিন্তু আপত্তি ছিল, এমনটাই তার পরিবার দাবি করেছে। এবং সেই কারণে আব্দুল হাফিজ এবং তার বাবাকে 13ই অগস্ট মারধর করা হয়। ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে মারধরে জখম হন আব্দুল হাফিজের বাবা। 15ই অগস্ট বর্ধমানের হাসপাতালে আব্দুল হাফিজের বাবার মৃত্যু হয়। মারধরের অভিযোগ ওঠে স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। আর সেই ঘটনার পরে কিন্তু গতকাল সিজেপির প্রতিনিধি তাদের নেতাদের দেখা গেল ইন্দাসে এই আব্দুল হাফিজের বাড়িতে। একই সঙ্গে এসএফআই এর প্রতিনিধিদের দেখা গেল সিপিএম নেতারা, তারা উপস্থিত হয়েছিলেন। শতরূপ ঘোষ গতকাল পৌঁছে গিয়েছিলেন ইন্দাসে আব্দুল হাফিজের বাড়িতে। এবার যদি কাইন্ডলি আমরা বাইরে গিয়ে কথা বলে নেবো, হ্যাঁ, বাড়িটা আপনারা যদি একটু খালি করে দেন। দেখুন, একটা কথা বলছি, দেখুন আমরা এসছি, কিন্তু ওনাদেরও তো মানসিক অবস্থাটা বুঝছেন। গতকাল রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফোন করেছিলেন আব্দুল হাফিজকে। কথা দিয়েছেন তিনি যে কোনো পরিস্থিতিতে তাদের পরিবারের পাশে তিনি থাকবেন। এরা তো সবাইকেই মেরে দিচ্ছে, যা ইচ্ছে তাই করছে, জঘন্যতম একটা রাজত্ব চলছে। আমি তোমাকে এটুকু বলতে চাই, তোমাদের পরিবারের পাশে আমরা ছিলাম, আছে, থাকবো। এবার বাবা তো চলে গেল, এবার যে জন্য চলে গেল সেই জিনিসগুলো যদি ঠিক হয় তাহলে আবার কি আছে? আবার হ্যাঁ, ভিডিও হয়েছে, হ্যাঁ ভিডিও করেছে। আমার ফোনটা অ্যাকচুয়ালি জানেন তো দিদি, আমার ফোনটা না ওরা নিয়ে নিয়েছিল, ফোনটা নিয়ে আমি ফোনটা এখনো পাচ্ছি না। ফোনের মধ্যে অনেক ভিডিও এবং অনেক অডিও। কাজ করো, ফোনটা যে নিয়ে নিয়েছে, হ্যাঁ, আর তোমরা যে কমপ্লেন করেছো, হ্যাঁ, সেই দুটো কপি যারা গেছে তাদের হাতে দিয়ে দাও, বলো আমাকে পৌঁছাতে। হ্যাঁ, কালকে রাতেবেলাতে ওই কিছু ম্যাম, অ্যাকচুয়ালি অঞ্জলি ম্যাম এবং আমাদের যে বাঁকুড়ার যে এসপি সাহেব আছে, উনি ফোন করেছিলেন। ওনাকে আমি বলেছি অলরেডি, উনি আমার ফোনের আইএমএম নাম্বারটা আর আমার নাম্বারটা নিয়ে গেছে। ওনার বললাম ট্যাগ করে আমরা দেখছি। আর তাছাড়া আমি ওনাকে তোমার ফোনগুলো সব তুলবে, তুলে তারপরে দেবে বদমাইশি। পুলিশে তোমার ফোন কেড়ে নিয়ে গেছে বাবাকে মারার সময়, এইসবগুলো কিন্তু এফআইআর লিখতে হবে। তুমি একটা কাজ করো, সব কাগজপত্র তুলে, সার্টিফাইড কপি তুলে, পোস্টমর্টম রিপোর্ট তুলে তুমি আমার এখানে চলে এসো। আচ্ছা আচ্ছা দিদি। ওখানে কি আছে? সুখের মিত্রা আছে? হ্যাঁ দিদি রয়েছে। হ্যাঁ, তুমি একদম ওদের কাগজপত্র সব নিয়ে ওকে নিয়ে আমার কাছে কালকে বিকেলে চলে এসো, কাল বা পরশু। আমার মনে এখনো পোস্টমর্টম রিপোর্টটা দেয়নি। রিপোর্ট এফআইআর কপি সবকিছু পেলে 3-4 দিনের মধ্যে আমাকে চলে এসো। ঠিক আছে।
আর দিদি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আপনি যে ফোন করেছেন, এটা বিশাল বড় ব্যাপার দিদি, অনেক অনেক ধন্যবাদ দিদি। না রে বাবু, এই বিপদে আমরা যদি না থাকি কে থাকবে? তোমরা তো আমাদের পরিবার, বলো। ঠিক আছে, আপনি কিন্তু আপনার নিজের খেয়াল রাখবেন। হ্যাঁ দিদি, আমি খেয়াল রাখবো বাবু, কিন্তু তুমি বলবে। হ্যাঁ একদম একদম একদম। আর ওই সুখেনকে পাঠিয়েছি, ওর সাথে সবসময় যোগাযোগ করবে। আচ্ছা ঠিক আছে। আর সুখেনকে বলে দাও দোলা সেনের নাম্বারটা তোমায় দিয়ে দিতে। আচ্ছা ঠিক আছে। দোলা সেন আমার রাজ্যসভার এমপি আছে, কোনো প্রবলেম হলে বলবে। আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে বাবু, ঠিক আছে। হ্যালো। হ্যাঁ ভাই, আমি শুনেছি সব, খুবই দুঃখজনক ঘটনা। সিজেপি আন্দোলনকারীর বাবাকে পিটিয়ে খুন, আর গতকাল ইন্দাসে সিজেপির নেতারা তাড়া পৌঁছে যান। গতকাল ইন্দাসের করিশুন্ডা গ্রামে আশুতোষ রাঙ্কা সহ সিজেপির প্রতিনিধি দল গিয়ে পৌঁছয়। हमने बोला कि अब्दुल विल डिमांड कॉम्पनसेशन। अब्दुल ने बोला मुझे कोई कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, मेरे पापा के नाम पे आप एक स्कूल बना दो। आप उस बच्चे का माइंडसेट सोचिए। 10 दिन बाद अगर कुछ भी डिमांड नहीं पूरी हुई तो हम बांकुड़ा जिले कार्यालय का घेराव करेंगे और वहां से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती। গতকাল ইন্দাসে সিজেপির আন্দোলনকারীদের বাড়িতে সিজেপির প্রতিনিধিরা যেমন এসে পৌঁছন, তেমনই গিয়ে পৌঁছন এসএফআই নেতারা এবং একই সঙ্গে সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ, ময়ূক বিশ্বাস, তাদেরও দেখা যায়। আপনারা যদি একটু খালি করে দেন, দেখুন একটা কথা বলছি, দেখুন আমরা এসছি, কিন্তু ওনাদেরও তো মানসিক অবস্থাটা বুঝছেন। পশ্চিমবাংলায় 15 বছর তৃণমূলের সরকার চলেছে, স্কুলগুলোর অবস্থা তৃণমূলের আমলে হয়েছে। কেউ তো বলছে না যে 3 মাস বিজেপি এসছে বলে 3 মাসের মধ্যে স্কুলগুলোর এই দশা হয়ে গেছে। সুতরাং এখানে আব্দুল যে ছবি তুলে ধরছিল মানুষের সামনে, তা তো তৃণমূলের আমলে, মমতা ব্যানার্জির আমলে স্কুলের এই অবস্থার ছবি তুলে ধরছিল। বিজেপির রাগ হলো কেন যে তার বাবাকে পিটিয়ে মেরে ফেলতে হলো? তার কারণটা হচ্ছে বিজেপি চায় না শিক্ষা নিয়ে, সরকারি শিক্ষা নিয়ে, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে কথা হোক। এখানে যদি হিন্দু মুসলমান করতো, ইমাম ভাতা পুরোহিত ভাতা করতো, ওকে মাথায় তুলে রাখা হতো। যেরকমভাবে হুমায়ুন কবির দাঁড়িয়ে বললো আমি সমস্ত মুসলমানকে জড়ো করে বিজেপির মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতিকে গুম করে দেবো, ওকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বললো যে হুমায়ুন কবিরকে গ্রেপ্তার করা হবে, ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কি হলো? যারা ওই প্রোগ্রামে যারা মাইক বেঁধেছিল, যারা মাথা বেঁধেছিল, তারা গ্রেপ্তার হলো। আর হুমায়ুন কবির গিয়ে দেখি শুভেন্দু অধিকারীকে কমলা রঙের গোলাপ ফুল দিচ্ছে, না গোলাপি রঙের গোলাপ ফুল দিচ্ছে। হুমায়ুন কবিররা গ্রেপ্তার হবে না, কারণ ওরা হিন্দু মুসলমানের রাজনীতি করছিল। আর আব্দুল যেহেতু শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি করছিল, আব্দুল যেহেতু স্বাস্থ্যর কথা বলছিল, তাই এটা ওর অপরাধ হয়ে গেল, ওর বাবাকে মরতে হলো। এই কম্পেনসেশনের কথা বলা হয়েছে, সেটা আমি অস্বীকার করছি। তার পরিবর্তে আমার বাবার নামে একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্কুল বানানো হোক আমাদের রাজ্যের মধ্যে, যেখানে একটা পুরো দেশের মধ্যে এই আন্দোলনের শুরু হবে, যে এবার এডুকেশন সিস্টেম আস্তে আস্তে শুধরাবে। এবার আমরা মাঠে নেমে গেছি, এডুকেশন সিস্টেমকে আমরা শুধরিয়ে তারপর আমরা নিঃশ্বাস নেবো, তার আগে আমরা দম ছাড়বো না। সিজেপি আন্দোলনকারীর বাবার মৃত্যু নিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ কি বলছেন দেখুন। যে কোনো জায়গায় যেতেই পারেন, ককরোচ মকরোচ রাতারাতি কোথা থেকে বেরিয়ে আসে। কমিউনিস্টদের মাথায় এসব আসে, তারাই আরশোলা, তারাই ছারপোকা, তারাই তৈরি করে আর সারা দুনিয়া উৎপাত করে। ওদের হাত ধরেই এ ধরনের যারা অ্যান্টি ন্যাশনাল, অ্যান্টি সোশ্যাল, তারাই এসে এখানে আন্দোলনের নামে সমাজে উৎপাত তৈরি করে। আর দিল্লিতে এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে, দেখা গেছে এখন যারা লাফিয়েছিল তারা ভুগছে। তো পশ্চিমবাংলার সরকার আছে সতর্ক, খেয়াল রাখছে, এ ধরনের কোনো রকম অশান্তি, আইন শৃঙ্খলা সমস্যা কাউকে করতে দেওয়া হবে না। ইন্দাসের করিশুন্ডা গ্রাম, যেখানে এই আব্দুল হাফিজ এবং তার বাবার ওপরে প্রথমে হামলা চালানো হয়, বেধড়ক মারধর করা হয় দুজনকে। ছেলেকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন বাবা এবং সেই মারধরে মৃত্যু হয় তার পরিবার, এমনটাই অভিযোগ করেছে। ঠিক কোন জায়গায় এই ভয়ানক ঘটনা ঘটেছিল? ঠিক যে জায়গাটায় রয়েছি, এটা আব্দুল হাফিজের বাড়ির সামনের অংশ। অনেকেই দেখা করতে আসছেন এবং এই জায়গাটি 13 তারিখ এই মারধরের ঘটনা ঘটে। এই অংশ যেখানটা কাদা হয়ে রয়েছে, এখানেই কিন্তু আব্দুল হাফিজ, তার ওপর আক্রমণ নেমে আসে এবং তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে গিয়ে তার বাবার মৃত্যু হয়। ঠিক এই যে জায়গাগুলো আমরা দাঁড়িয়ে আছি, এখানেই এই ঘটনা ঘটেছে এবং এই চত্বরটা জুড়েই কিন্তু এই মারধরের ঘটনা। এই যে গ্রিল আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই গ্রিল থেকেই কিন্তু আব্দুল হাফিজ যখন ঢুকে পড়েন, তার বাবা তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিলেন, তখন তাকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ এবং 15 তারিখ তার মৃত্যু ঘটে। আমরা তার বাড়ির ভেতর দিকে যাচ্ছি, আরও প্রতিনিধিরা দেখা করতে আসছেন। একবার আমি রিক তোমার সঙ্গে কথা বলবো। তুমি যেটা বলছো যে তুমি যন্ত্রমন্ত্র আন্দোলনে ছিলে এবং ফিরে এসে তুমি তোমার স্কুলের বিষয় প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলেছিলে, কি কি হয়েছিল? হয়েছিল বলতে ঘটনাটা ঘটে, আমরা 19 তারিখে যখন যন্ত্রমন্ত্র প্রতিষ্ঠা যাই, 25 তারিখে রিজাইন হয়। তো ওই যা থেকে শুরু করে ওইখানে যা যা সমস্ত কিছু আমি সোশ্যাল মিডিয়া আপলোড করি। আপলোড করার পর আমাদের এখানে যে লোকাল বিজেপি ওয়ার্কার আছে তারা দেখে,
ওয়ার্কাররা দেখার ফলে কী হয়, একটা প্রথম থেকেই একটা বিক্ষোভ, একটা আক্রোশ আমার তৈরি হয়। তারপর তখন ওরা বলে, একটু হুমকি দেখায়, হাত দেখায়, এবং এটাও বলে যে নাকি আমার আতঙ্কবাদী সংগঠনের সাথে আমি যুক্ত, পাকিস্তানি আমি। আমার অ্যাকচুয়ালি আমার ফোনটা ওরা নিয়ে নিয়েছে, মানে যদি কে নিয়েছে, ফোনের মধ্যে সমস্ত কিছু এভিডেন্স, সমস্ত কিছু আছে। তারপর এলাকার স্কুলের ঘটনাটা কি ঘটে? স্কুলের ঘটনা বলতে সিজেপির তরফ থেকে যে অ্যাজ এ সিজেপি মেম্বার একটা ঘোষণা হয় যে সিজেপি স্কুল ঠিক করো। আমি সেই রিগার্ডিং আমার স্কুল যেটা আছে, স্কুল ঠিক করো তো কোনো অপরাধ নয় গো, ঠিক আছে। আমি স্কুলে যাই, যে স্যারকে বলি যে স্যার আমাদের স্কুলের তো কী কী অসুবিধা স্যার বলুন, এরকম এরকম জিনিস চলছে, তো আমি তাহলে একটা ভিডিও বানিয়ে করবো, যদি রিকোয়েস্ট করবো, যদি ঠিক হয়ে যায় তাহলে আমারও ভালো লাগে, স্কুল ঠিক হলে তো কারই প্রবলেম হতে পারে। তো উনি বললেন যে আমাদের স্কুলে যেমন পানীয় জলের একটু অবস্থা আছে, টয়লেটের ব্যবস্থা আছে, উপর থেকে সিলিংয়ের একটু অবস্থা আছে। তো উনি আমার তোমার নামটা বলে, আমি বললাম আমার নাম রিক। উনি বলেন ঠিক আছে তুমি কালকে আসবো। আমাদের যে হেডমাস্টার ছিলেন তার নাম যেন কিছু কাশীনাথ দে। তো উনি বললেন যে আমি কালকে এসব জানাচ্ছি। এবার ওনার সাথে আমার কথা হয়েছে, মাঝে যারা এসে হামলা করে দুষ্কৃতীরা, তাদের কে বললো, আমি তার বলতে যাইনি, এসে উনি বলেছেন, ঠিক আছে। তো উনি আক্রমণ তোমার ওপর হলো, তোমার বাবা কিভাবে জড়িয়ে পড়লেন, তোমাকে কি বাঁচানোর চেষ্টা করছে? বই আমাকে যখন ওইখানে ঢুকার পথে আমাকে মারধর করে, তা একটা বাবা কি করে, ছেলেকে বাঁচার জন্য আগে আসে, দেও সবাই চিৎকার করা করে যে কী হয়েছে আর হয়েছে, কেন গায়ে হাত দিচ্ছ। তো ওইভাবে করে মারে, চত্থাপ্পর মারে, প্রথম চত্থাপ্পর মারে। যখন আমি ভেতরে ঢুকে যাই, ঘরের ভেতরে ঢুকে আমি যখন গেটটা লাগিয়ে দেওয়ার ফলে যখন আমার বাবা তো বাইরে রয়ে যায়, এবার যখন আক্রোশটা আমার উপর দেখাতে পারে না, তখন আমরা ভিডিওতে দেখেছে যে বাক্য যখন দেখান আমার বাবা কি মেরে মাথায় করে, বুকে আর লাথি মারে, ওই সিঁড়িটাই পড়ে আমার বাবা সিঁড়িটার মধ্যে পড়ে মার খায়। আমি কিছু করতে পারি না, যে ভিডিও ছাড়া আমার কোনো কিছু। এই যে আমি যখন ভেতরে থাকি, শাবল নিয়ে এসেছিলো, শাবলে করে জাস্ট আমাকে মানে এই পার থেকে এপার করে দেওয়ার চেষ্টা। আমি জাস্ট বাই লাখ বেঁচে গেছি। এখন যে জীবনযাপন করছি সেটা আমার বাবার দেওয়া, ঠিক আছে। কারণ উনি মারা গিয়েই তো আমি এখন বেঁচে আছি, নাহলে আমি সেদিন আমি মারা যেতাম, হয়তো আমার বাবা বেঁচে যেত। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে। Thank you.